ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ। ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। एक बार फिर हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटना हुई सीसीटीवी कैमरे विच कैद। 328 पावन स्वरूप लापता मामले विच कसूती फसी। SGPC लौंगोवाल की फिसली जुबान कहा अकाली दल है कसूरवार। यूथ कांग्रेसियां ने अंबाला बॉर्डर ते पुलिस दियां पवाइयां भाजड़ा। यूथ कांग्रेस ने ट्रैक्टरां नूं लाई अग, तोड़े बैरीगेट, कीती पुलिस नाल धक्का मुक्की। आर्डीनेंस मामले विच मोदी खिलाफ सिक्ख्या मंत्री विजय इंदर सिंगला ने वजाया विरोध दा बिगुल, कड्डी पड़ास। कोटकपूरा विच आर्डीनेंस मामले विच अनमोल गगन मान ने बादलों की ठोकी मंजी, प्यों प्यों मारियां शब्दी चपेड़ां। निजी हस्पताल की लापरवाही कारण हुई औरत की मौत, परिवार का हस्पताल बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा। हुण खबरां विस्तार नाल। आज सवेरे एक बार फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का मामला सामने आया। घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे विच कैद हो गई। ये मंदभागी घटना मंडी गोबिंदगढ़ के नज़दीकी पिंड तुरां दी है। बेअदबी पिंड के ही व्यक्ति वालों की गई है, जिसनूं परिवार मंदबुद्धि बच्चा दस रहा है। वीडियो तुसी देखी मामला मंडी गोबिंदगढ़ के नज़दीकी पिंड तुरां दा है, जिथे अज सवेरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की मंदभागी घटना सामने आई, जिसकी वीडियो तुसी देख ही लई। पिंड के ही एक व्यक्ति वालों यह मंदभागी घटना नूं अंजाम दिता गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश कीते स्वरूप उत्ते बैठ गया। इस मंदभागी घटना का पता लगदे ही इलाके की संगत गुरुद्वारा साहिब च इकट्ठी हो गई। हालांकि संबंधित व्यक्ति के परिवार वालों उसनूं मानसिक तौर ते रोगी दस्सिया जा रहा है। की है पूरा मामला, आओ जानते हैं। पिंड तुरां जिहड़ी बेअदबी गुरु साहब की सवेरे हुई आ, किन्ने बजे आया जी बंदा? ये 4:15 ते आया जी। 4:15 ते बीबियां आईयां ने गुरुद्वारा साहब। जदों बीबियां आईयां इन्हां दे नाल ही अंदर वड़ गया महाराज जड़े। जदों अंदर वड़िया माइयां ने मत्था टेक के बाहर आ गई। झाड़ू चकने होंदे ने, उन्होंने 18-20 साल तो सेवा कर रही ने गुरुद्वारा साहब अपने। जदों झाड़ू चकना आईयां उन्हें जदों आले दुआले दे कुंडे अपने बंद करके उसके बाद बेअदबी करनी शुरू कर दी। उन्हें पहला महाराज के कन्नी पिठ करी बैठा वा, फिर उसके बाद उन्हें शस्त्र भी सारे खंडा दिते ते महाराज के उत्ते जाके बह गया। उस टाइम तक बाबा जी तुसीं कित्थे सी? मैं जिहड़ी ये संगत आ पहला फोन किए सारिਆਂ ਨੂੰ, कोई नहीं आया। फिर असीं चारे जने दोए मुंडे मेरे घर दे साडे असीं बुलाउंदे रहे इन्हां लोकां नूं भी भाई आओ। ये अंदर था जी, क्यों बीबियां ये कह रही थी भी बाहर तो भाई बाहर आ। ये बाहर नहीं आया जी गुरुद्वारा साहब तो अंदर ते जानू आए। असं साढ़े घरदियां ने इन्हें गल ते कृपान रख ली अंदर ते आके। फिर महाराज तो बैठ के उठ के आया बाहर आके। मैनू ऐ होया भी कोई ये है नहीं जिहदे कृपान रख ली घरदियां दे साडियां ते। उसते बाद जदों मैं आया मैं की करदा तूं, कहना आ करदा मैं। दोबारा जाके फिर महाराज ते बह गया। ये बेअदबी इन्हें की है बहुत। ये इंसाफ आ जिहड़ा सानूं मिलना चाहिए, क्योंकि हर थां ते ही जिहड़ी पुलिस आ ये कह दिंदी आ कि जिहड़ा कोई भी बंदा भी मैंटल आ। हुण भी ये वीडियो जिहड़ी देख रहे हैं वीर, ये भी कह रहे हैं कहते भी मैंटल है बंदा। मैंटली जिहड़ी आ ये 2 दिन ते इहने अपने कागजां ते लिखा लई। कोई मैंटल नहीं। ये मुंडा कपड़े सिउंदा, वधिया बनाउंदा कपड़े सारे तरह दे। इहदा नाम जिहड़ा ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹੀਵੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੇ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਗਲ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ खिंच लाता वो कृपान गल वढ़ के सड़ दिंदा इन्हां दा। जदों फिर मैं दोबारा तारिया
ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਧਾਰਿਆ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਪਾਗਲਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਕਾਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨੇ, ਜਮਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਦਾ ਤਰਫਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੰਦਾ ਇਹ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਗਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ। ਦਾਸ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਨਗਰ ਤੂਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜੋ ਥਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਆਪ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੂਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਥਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਸਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਆਪਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੀ ਖਿਮਾ ਯਾਚਕਾ ਲਈ ਖੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਸਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਆਪਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 328 ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਨ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ ਕੱਟਿਆਂ ਉਹ ਭੇਟਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਾਮਨਾ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਸਨ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। हम तो आपको कोई तंग नहीं कर रहा है, ये सारी चीज आपने ही किया। खट्टर मामा मर गया, मम्मी रेडी कर गया। शाम में एक झूठ बोलता है इन लोग ने, कौन विश्वास करता है? ये गजनी सरकार है। ये नरेंद्र मोदी को शर्म आना चाहिए। मन की बात में आत्मनिर्भर का बात करते हैं आपने। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਇਹ ਸੜ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਰਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਰ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। देखिए ये काला दिवस है देश में आज। ये ब्रिटिश लोग कैसे यहाँ कानून शासन चलाता था उसी तरीके से ये लोग नहीं चला रहे। इस देश का किसान 80 करोड़ परिवार डिपेंड है। सबसे ज्यादा कोई किसान आत्महत्या ज्यादा स्टार्ट करेगा इधर, ये पंजाब हरियाणा में होगा। ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी को शर्म आना चाहिए। मन की बात में आत्मनिर्भर का बात करते हैं आपने। असली आत्मनिर्भर एक किसान है। किसान का कमर तोड़ने के
के लिए आप लोग लगाए। इस देश का युवा को खत्म कर दिया। 28 करोड़ परिवार आज सड़क पे है, दिन में एक बार खाना खा रहे हैं। छोटे छोटे बिजनेस जानलेवा नोटबंदी के वजह से आपका पूरा छोटे छोटे बिजनेसमैन को खत्म किया, मध्यम वर्ग जो छोटे व्यापारी को खत्म किया, अभी किसान को भी नहीं छोड़ रहा। अरे आगे क्यों नहीं जाएगा, नहीं छोड़ेगा। हमारा मांग है एटलीस्ट आप इतने हजारों ट्रैक्टर नहीं दे दो, छोड़ दो, बट हमारा 50 लोग कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग हैं, उनको देना चाहिए, छोड़ना चाहिए। हम किसी को तंग नहीं करेंगे। ये कितने पुलिस है, सब किसान है, सबके अंदर दर्द है, बट वो लोग किसी के इशारा पे नाच रहा है, वो लोग अंदर उनको भी दर्द है, बट इस देश का किसान इन लोग को छोड़ेगा नहीं है। ये जो लोग ड्रामा कर रहे हैं, सोने जैसा एक्ट कर रहे हैं, ये लोग सोया नहीं है, जगा है। कोई असली सोया तो उसको जगा सकता है, जो ड्रामा कर रहे हैं उसको हाथी आके भी उठाए तो नहीं उठा होना चाहिए। जल्दबाजी में अडानी अंबानी को मदद करने में इतना बड़ा इस देश का जो कमर है, जय जवान जय किसान, उसको तोड़ने का काम नहीं करना। जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक बैठेंगे हम तो जाएंगे दिल्ली, इन लोग को पूछेंगे, छोड़ेगा नहीं। इस अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। देखिए, जैसे आपको पता है आज सुबह से हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, क्योंकि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ने चक्का जाम का कॉल दिया हुआ था पूरे हरियाणा स्टेट में, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी हमें पता चला कि ये भी हरियाणा से तो होके आगे जाना चाहते हैं, तो हमने इसीलिए इनको रोकना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसा ना हो कि क्लैश हो जाए दोनों के बीच, तो इसीलिए हमने इनको रोकना पड़ा। और अभी पंजाब पुलिस ने इनको भी समझा दिया और ये अपना जो भी धरना देना चाह रहे थे दे के अपना वापस चले गए। सर, काफ़ी बैरिकेड्स पर धक्का मुक्की भी देखने को मिली, उसे किस तरह से मैनेज किया गया था? कोई नहीं, धक्का मुक्की हुआ है, हम भी इस तरफ से डटे रहे। उन्होंने कोशिश ज़रूर किया, पर हम भी वी मेंटेन द फोर्ट, नथिंग हैज हैपेंड, कुछ नहीं हुआ उसके बाद। ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जी सर, जिले की एंट्रेंस पर आज ये काफ़ी जो यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है, किस तरह मैनेज कर लिया जाता, क्या कुछ प्लान? देखिए, आज बीकेयू की कॉल थी उस रोड जाम करने की, धरना देने की। हमारे मंडौर में धरना हुआ है, रोड जाम हुआ है, लेकिन सभी जगह शांतिपूर्वक रहा। मुलाना में कुछ रहा, वो 15-20 मिनट में खुल गया था। और यहाँ पे भी पंजाब से जो आ रहे थे प्रदर्शनकारी, उनको बॉर्डर पे रोका गया है और हमारे एंटर नहीं हुए हैं। जरा सा जो भी कुछ उन्होंने बैरिकेडिंग पीछे भी तोड़ी है पंजाब की भी, और वो यहाँ से ਪੀਸਫੁਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜੰਮ ਕੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੋ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਲੇਬਰ ਨਾਲ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਫਲਕਰਮ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੇਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣੇ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੂਬ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣੇ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੱਬ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਲਾ ਬੀਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਵਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਨਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਬੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਬਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਨਾਰੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਆਪਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰੀ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੱਡਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੰਡਾਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਲਵੋ, ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲ ਹੰਕਾਰਿਆ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ
ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੰਕਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਦੁਬਾਰੇ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁੜਕਾ ਡੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਡੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੁਬਾਰੇ ਲੋੜ ਪਈ ਦੁਬਾਰੇ ਡੋਲਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪਰੋਲਾ ਜਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਟਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੂੰ ਹੰਕਾਰਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਖ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 10 ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ MSP ਵਧਾ ਦੂੰਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ। ਵਧਾਉਣੀ ਛੱਡੋ, ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਵੱਟਾ ਹੀ ਪਲੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ 5000 ਏਕੜ ਕਿੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨੇ ਵੱਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲੇ ਲੱਭੀ ਜਾਇਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਟ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗੰਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੁੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਵੇਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਲੈ ਪੱਗਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਠੰਡੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਆ ਹੱਸਣਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਜੋਸ਼ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਜੀਪਾਂ ਥਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ, ਖੜ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਹਰ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਭਾਜੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। वही होगा जो होगा। मेरी गल सुन, इतना कितना हो गया वो तो फिर घर बैठा सब कुछ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ ਵੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਭਾਜੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਲੈ ਗਏ ICU ਰੂਮ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਕਸਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 42 ਸਾਲ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਵੀਰ ਓਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਓਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਓਏ, ਮਾਵਾ ਵਰਗੀ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਏ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਢਾਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇਲਾ ਖਲੇ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ 8 ਵਜੇ ਸੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਸ ਭਾਵ ਤੇ ਆਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦਾ ਸੀ। ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਈ ਖੜੇ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਡੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਉਧਰ ਹੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। अंदर पुलिस खड़ी दिखाओ। डबल आएगी बाहर, पुलिस के बाहर आओगी। ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਬੜੀ ਆ? ਭਾਬੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਨਿਬੜਿਆ ਅੰਦਰ? ਨਿਬੜਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਦੇ ਸੈਨ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਇੱਥੇ? ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ 10 ਕਿਲੋ ਤਨ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਲਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰ ਤੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਾਸੇ ਕੋਈ ਗਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ पोस्टमार्टम कराओगे प्रॉब्लम क्या है? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੇਡੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰਾਓਗੇ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ? ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਜ਼ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕਤੇ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Face mask manufacturer. Factory capacity 500,000 mask per day. 2 and 3 ply disposable face mask. 3 ply disposable face mask with nose wire. RN95 respirator face mask. Adjustable nose piece for ultimate comfort. For bulk order and more information www.risley.org.